गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर करवास ना परियारे। बिन विद्या ऐसे रहें जैसे पस ढोर, विद्या विचारी ता पर उपकारी। विद्या विचारी ता पर उपकारी। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। जुग जुग अटल शब्द गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। जगत गुरु 10 गुरु साहिबाना नूं हाजिर नाजिर जानते हुए जिन्नियां भी संगतां देश विदेश विच सिख मीडिया चैनल राहीं जुड़ रही हैं, जो हफ्तावारी दास की हाज़री आप जी के चरणों में लगती है। सो अज गुरमत विचारां की सांझ करांगे। आरंभता तो पहला जिन्नियां भी संगतां आप जुड़ बैठे हो, सरवण कर रहे हो, बड़े प्यार अदब सत्कार सहित सो गुरु फतेह की सांझ करो। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले हफ्ते टॉपिक जो चल रहा सी विद्या विचारी ता पर उपकारी। सो इंटरनेट की कमी होने कारण आप जी दे रूबरू हो नहीं पाए, तो उसलिए खिमा दे जाचक हाँ। सो अज जो आप जी दे नाल गुरमत विचार सांझी करनी है, उसके बहुत सारे पक्ष, उसके बहुत सारे पहलू जिहड़े हन सानू विचारन की लोड़ है। दुनिया दीयां कौमां जिहड़ियां हन वो ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਜੀਵ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ खत्म कर दो, वो अपने आप मर जाएगी। भावें असी बड़ा जोर लगा रहे हैं कि साडे राइटर जींदे हैं, साडे प्रचारक जींदे हैं, साडा साहित्य जींदा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने बचन कहे सन, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। अज वो सच जिहड़ा है वो वापर रहा है। सो मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि हैडफोन जिहड़ी माइक है वो चंगी तरह दे अंदर लगा दो। वॉल्यूम की मेरा ख्याल है कमी जिहड़ी है हो पावे। हाँ, तो संगतां तक जिहड़ी है वो आवाज़ मेरा ख्याल नहीं पहुँच पा रही सी। एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुनिया दे अंदर कौमां उही सरजीव रहिंदियां ने जिन्हां दा इतिहास विचारिया अते प्रचारिया जांदा है। मैनू सोहण सिंह शीतल दियां कुछ लाइनां याद आईयां हन। उन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। वो कहंदे कोई दूर दी गल नहीं देश अंदर, कदी असी भी हुंदे सी शान वाले। असी पंजां दरियावां दे बादशाह सां, ताज तख्त वाले, अणक आण वाले। साडे सिरां ते कलगियां सौंदियां सन, सानू निभाउंदे सन कई गुमान वाले। साडे खालसाई कौमी निशान अगे पानी भरदे सन कई निशान वाले। साड़ी चमकदी तेगदी धारे अगे भेटा धरदे सन काबल ईरान वाले। बिना पुछिया इधर नहीं झाकदे सन, साडे सिरां ते हुक्म चलाण वाले। कौन जाणदा सी रुलदे फिरनगे ये अपने ताज च हीरे हंडाण वाले। कोई दूर दी गल नहीं है कि जदों साडा एक राज सी, साडी एक विचार सी, साडी अपनी गल कीती जांदी सी, और जदों बाग दा माली ही जिहड़ा है वो विरोध करन लग जावे, उस बाग दे ना फुल ते ना फल रहिंदे हन।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਬ ਦਿਨ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਰਚ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਡਰ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ AK-47 ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ 12 ਬੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਉਤਨਾ ਕੁ ਲਾਓ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋੜੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। 84 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। 38 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਔਰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਓਨਾ ਕੁ ਲਾਈਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਿਨ ਵਿੱਦਿਆ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਉਹੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੌਨ ਸੀ, ਵਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੌਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਨੈਸਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, J&K ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਵੈਨ ਦ ਟਾਈਮ ਸਟਾਪਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਨੀਅਸ ਹਨ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗ ਫਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਕਵਰਿੰਗ ਫਾਇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਜੇ, 2 ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਨਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ 1947 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮੇਹਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਹ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੇਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਲੇਹ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਰਨਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮੀ ਔਰ ਸਲੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵਿਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 230 ਰੁਪਏ ਉਸ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐਸਾ
ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੋਇਓ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਸਕਾਡੂ, ਲੇਹ, ਲਦਾਖ, ਤਿੱਬਤ ਇਤਾਦਿਕ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਨ 1726 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਡੱਲ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਤੇ ਕੱਢੈ ਵਣ ਲੁਕੈ, ਵਣ ਤਜ ਨੀਰ ਲੁਕਾਏ, ਲੀਰ ਲੁਕੈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਚੈ, ਕਹੋ ਸਿੰਘਨ ਕਤ ਜਾਏ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦੇਵੈ ਨਾਜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੈ ਤਿਸ ਕਾਜ, ਆਵੈ ਸਿੰਘ ਬਤਾਏ ਨਾਹੀ, ਵਹਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਗਵਾਈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਪੱਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਖਾਲੀ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਟਰਬਨ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਦਾ 5K। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 1746 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ 1726 ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਯੋਧਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 40-45 ਘੋੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗਾਂਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ नहीं गए घरां 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੌਮ ਡੁੱਬਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਔਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਔਰ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। 3 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੋਮਨ ਖਾਂ, ਤੱਕੀ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਨੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਨੋਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ 20-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਜੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਜਾਫਤ ਅਜਨਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਨੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਨੋਹ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਤੱਕੀ ਖਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਦੇ ਨੇਜਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਪਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਬੀੜੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਹ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ
जिसनूं एयर फोर्स के नाम ते या एयर के नाम ते जानिया जाता है, क्योंकि उदों इंडिया बनया नहीं सीगा, उदों ईस्ट इंडिया कंपनी। सो अर्जन सिंह एक सिख होए ने साडे जिन्हां नूं 5 स्टार रैंकिंग की पोस्ट मिली है, और जिस दा फैन अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा सीगा। तुसीं हैरान हो जाओगे, तुस कोई कलाकारां दे फैन ने, कोई फिल्मां वालियां दे फैन ने, कोई गाने वाले दे फैन ने, लेकिन सिखां दे भी फैन हैं ने दुनिया के अंदर। अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा जिहड़ा सी सरदार अर्जन सिंह जिहड़े एयर फोर्स के कैप्टन होए हैं, और उसनूं 5 स्टार रैंकिंग जिहड़ा मिलिया सी उस जमाने में, शायद किसी ना मिलिया होवे, वो सरदार अर्जन सिंह के नाम ते है। तो उसनूं मिलण लई ओबामा भी जिहड़ा सीगा मिलिया सी, कि भी कमाल की गल है सिखां नूं। एवें नहीं अमेरिकन वर्गियां वड्डियां कंट्रियां, कनैडा वर्गियां वड्डियां कंट्रियां जिहड़ियां सिखां नूं डिफेंस मिनिस्टर बना दिंदियां ने, क्योंकि सिखां की कोई खासियत है, सिखां दे विच कोई जज्बा है। मैनूं एक शेर याद आया, किसी वीर ने बड़ा सुंदर लिखिया है, कहंदा कश्मीरी पंडितां दे गुरुआं हंझू पुंजे सी, उस दादे दे पोते मुगलां अगे जूझे सी। कश्मीरी पंडितां दे गुरुआं हंझू पुंजे सी, उस दादे दे पोते मुगलां अगे जूझे सी। 10वें पिता ने चुके जे हथियार ना हुंदे, नहीं सी होना हिंदुस्तान जे सरदार ना हुंदे। नहीं सी होना हिंदुस्तान जे सरदार ना हुंदे, और जे सरदार ना हुंदे तो हिंदुस्तान दा वजूद नहीं सी होनागा। दुनिया दे विच पहली बार, देखो दुनिया की गल कर रहे हैं, वर्ल्ड की गल कर रहे हैं, तुसी साइंटिस्ट नूं जानते हो, अंग्रेज साइंटिस्ट नूं जानते हो, तुसी नोबल पुरस्कार किहने बनाया सारिਆਂ नूं जानते हो, लेकिन दुनिया दे विच जिहड़े सिख साइंटिस्ट होए ने उन्हां दा नाम मेरा ख्याल है भी बहुत घट सिखां नूं पता है। हुण दूसरी गल होर आ रही है कि गुरुद्वारे जिहड़े बने श्री गुरु सिंह सभा, साडे सिखां दे विदेशां च भी श्री गुरु सिंह सभावां हन, सानूं जाण दा मौका मिलदा, यूरोप विच भी सिंह सभावां बणीआं होईआं हन। खैर हुण तां सिंह सभावां बननियां बंद हो गईआं, हुण तां जात बरादरीआं दे नाम ते गुरुद्वारे आ गए ने, बनने लग पे हन। इंडिया विच भी श्री गुरु सिंह सभावां बणीआं होईआं ने। 90% कोई इदां हो नहीं सकता है, बिल्कुल है। 90% गुरुद्वारे दियां श्री गुरु सिंह सभावां कमेटियां नूं ये नहीं पता अज तक कि श्री गुरु सिंह सभा शब्द की शुरुआत क्यों की गई, किस शख्स ने की, इसदा रीजन की सी, श्री गुरु सिंह सभा का मोटिव की सीगा, श्री गुरु सिंह सभा क्यों बनाई गई, जबकि गुरुद्वारा ननकाना साहिब, पंजा साहिब, अमृतसर बड़े गुरुद्वारे ने, गुरुद्वारा तरनतारन साहिब है, गुरुद्वारा दुखनवार साहिब है, श्री गुरु सिंह सभा क्यों लेनी पई सिखां नूं, ये एक वखरा टॉपिक है। मैं सिर्फ इन्नी बेनती कर रहा वां भी इहो जे जिहड़ियां चीज़ां हन साडे बच्चों नूं अगर असीं स्कूल सिलेबस नहीं पढ़ा सकते गे, लागू नहीं करवा सकते, क्योंकि साडी जरूरत नहीं है, असीं डिफेंस विच ही नहीं बैठेगे, डिफेंस च बैठांगे तो साडियां चीज़ां लागू होणगियां। जे डिफेंस विच तुसीं सिख नूं बिठा भी दोगे तो सिक्खी दी तो उन्हें गल ही नहीं करनी, कोई विरले हन जिहड़े गल करते। जदों इन्हां चीज़ां नूं असीं लागू करवा देवांगे तो सानूं पता लग, श्री गुरु सिंह सभा का मेन मकसद सी एजुकेशन, अच्छे स्कूल बनाने, और गुरु नानक नाम ते स्कूल बने हुए ने, दशमेश पब्लिक स्कूल बने हुए ने, उन्हां दा हालत तुसीं देख लो किस तरह की है। दिल्ली विच स्कूल ने, बॉम्बे स्कूल ने, होर कईयां। मैनूं याद है अज भी 2009 दे विच मैं जदों बॉम्बे सीगा, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाम ते स्कूल है दशमेश पब्लिक स्कूल। सिखां दे बच्चे तो मेरा ख्याल उत्थे 8, 10, 20 पढ़ते होणगे, इस तो ज़्यादा तो नहीं हैगे, हुण भी नहीं हैं। उत्थे मराठी बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमान बच्चे गरीबां दे पढ़ते हैं, और मुसलमान बच्ची जिहड़ी है 95% पंजाबी चों नंबर लैके आई सी। देखो असीं गुरुद्वारे उसनूं सन्मानित कीता सीगा, मुसलमान बच्ची गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दशमेश पब्लिक स्कूल पढ़न वाली बच्ची 95% पंजाबी चों मार्क्स लैके आई सी। सो इस करके सानूं जिहड़ी है वो बड़ा माण हुंदा है कि असीं अपनी भाषा जिहड़ी तो टुटदे जा रहे हैं, और गैर जिहड़े धर्म के लोग हैं वो भाषा अपना रहे हैं। इस करके सानूं जिहड़ी है वो जरूरत है कि सिखां दे नाम दे उपर बड़ियां दुनिया दे विच पहली बार सूरज दीयां किरणां नाल चलण वाली महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच एक सिख साइंटिस्ट होए ने, जिसका उन्होंने खिताब दिया साहिबे कदर। साहिबे कदर उस जमाने का शब्द सी और अज का है साइंटिस्ट। गोरियां दे नाम तुसीं बड़े सुने ने, बड़े लोगों ने सर्च की होएगी, लेकिन उस समय दे विच
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਫਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਬੈਰਲ ਵਾਲੀ ਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, 3 ਬੈਰਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 2010 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਲਾਸ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਥਾਲੀਆਂ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚਮਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1820 ਦੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਪ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੇ ਦਾਗੀ ਜਾਓ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। और वैसे भी सिख खुशियाँ रखते नहीं बांट दिया करते हैं। कोई ना भी दे हमें खुश रहने की सलाह तो कोई बात नहीं है। सिखा नूं कोई ज़रूरत नहीं है ना वड्डे वड्डे अवार्ड दी। कोई ना भी दे हमें खुश रहने की सलाह तो कोई बात नहीं, वैसे भी सिख खुशियाँ रखते नहीं बांट दिया करते हैं। सिख दूजिਆਂ ਨੂੰ खुशियाँ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।